تو الیکشن میں حصہ لیں گے، مگر جو کیسز میں ملوث ہوں گے وہ دا میٹرز آر سب جوڈس بفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ۔ سر افغان مہاجرین کے حوالے سے سر آپ کیا سٹینس رکھتے ہیں ابھی جو معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جو افغانستان کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے جب ہماری نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس وقت طالبان کی گورنمنٹ بنی تھی، ہم نے اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کہا کہ انٹرنیشنلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات چلائیں جو انٹرنیشنل لاز کی رسپیکٹ کریں، انسانی حقوق کی رسپیکٹ کریں، خواتین کے رائٹس کی وہ رسپیکٹ کریں، اور جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے لیے پابندیاں نہ ڈالنے دیں، اور جو ورکنگ کلاس ویمن ہیں ان کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ کام کریں۔ اور سب سے بڑی جو بات تھی وہ ہمارا تھا کہ ان کی سوئل جو ہے کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور خصوصاً جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے سے ڈسٹنس کیا جائے۔ تو اگر ان پہ وہ رسپیکٹ کریں گے تو ہمارے وہ وی آر ٹوین بردرز، کہ باقی جو دنیا کے لوگ ہیں وہ آئیں گے چلے جائیں گے، بٹ افغانستان ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، پاکستان اور افغانستان، ہم جیوگرافیکلی، ہسٹوریکلی اور ریلیجسلی وی آر ون، اور ہمارے بارڈرز بھی کٹھے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے انٹرسٹ میں ہے فار اسٹیبل، پراسپرس، پیسفل، سوورن افغانستان۔ سر بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ بابوں کو اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے، نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، تو اس حوالے سے آصف زرداری صاحب اور آپ اپنے حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں ہماری تو اب دیکھیں وہ آپ بھی بخاری صاحب بھی آ گئے ہیں، یہ تو پہلا سوال تو یہ کر رہے تھے، تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے، چند ملکوں میں سے ہے جہاں یوتھ کی پاپولیشن از اوور 65%، اور 65% کے لوگ جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ جو ہیلمز آف افیئرز ہیں، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، وہ نوجوان آنے چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ باقیوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو بیٹھا ہو وہ ریپرزینٹ کرے جو 65% کلاس کو ریپرزینٹ کر سکے۔ ندیم شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ سوورن اسٹرانگ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے ہم یہی سنتے آئے ہیں، 20-25 سال 50 سال ہو، لیکن افغانستان اب سوورن بھی ہو گیا، اسٹرانگ بھی ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی پاکستان کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کا کیا کہیں؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب شرم الشیخ میں پہلی مرتبہ گیا اور میری وہاں انڈیا کے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی، تو ہم نے ایک اعلامیہ دیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے کیٹیگوریکلی میں نے کہا تھا کہ وی آر پریپیئرڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈسکس آل کور ایشوز انکلوڈنگ سرکریک، سیاچین، کشمیر اینڈ بلوچستان۔ تو اس وقت جب یہ بلوچستان کی بات کی تو ہمیں اس وقت تھا کہ کافی ایسے ممالک ہیں جو انٹرفیئر کر رہے ہیں ان بلوچستان، تو اس لیے وہ جو لوگ ہیں جو انٹرفیئر کر رہے ہیں بلوچستان میں، ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو ہے اس میں ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق، سیکورٹی کونسل کے مطابق ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ یہاں جب اسٹیبلٹی آئے گی خطے میں تو پھر یہ معاملات ختم ہو جائیں۔ سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کا جو ہے نا، آپ کا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ COD بھی، چارٹ آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا، اور یہ جو مطلب مسلم لیگ کی طرف سے جو ایک اب تک مسلسل اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس معاہدے کی اس وقت کیا اخلاقی حیثیت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اگر مسلم لیگ نون کی کل حکومت بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کولیشن جوائن کریں گی؟
देखें, आपने दो सवाल इकट्ठे किए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक हम सिंसियरली हमने काम किया, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था, आईन पाकिस्तान, जो कि इस वक्त ज़मानत है मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, वो उसके मुतालिक हमने ये फ़ैसला किया था कि हम उन्हें उसको असल सूरत में बहाल करना है। और आपने देखा होगा कि सदर जरदारी साहब उस वक्त सदर थे, और उस वक्त ज़्यादा इख्तियारात सदर के पास थे, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अपने इख्तियारात उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को उन्होंने मुस्तहकम किया। वो उनकी कमिटमेंट थी ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी ही तरीके के साथ मैं चाहता हूँ कि दूसरी जमातें भी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक कमिटमेंट्स थे, उनको उसके पे अगर चलेंगे तो मुल्क मजबूत होगा। कोलिशन का पार्टी ज्वाइन करेगी। देखें, अभी तो हम मुकाबला करेंगे, हम जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, इलेक्शन में आप बड़ा चैलेंज महंगाई समझते हैं या पीटीआई समझते हैं? और दूसरा, आप ये भी बताइएगा कि साउथ पंजाब में आपको जो बात हो रही है इलेक्टेबल मिलने की, वो अब तक नज़र नहीं आया, कोई नाम नहीं आया, कोई अहम शख्सियत नहीं आई आपके साथ। इस पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही भी बता दीजिएगा अमेरिकन एम्बेसडर मुकाम में आपसे भी कोई मुलाकात हुई? देखिए, आपने 3 सवाल इकट्ठे किए। आपने एक सवाल जो पहला किया वो ये था कि इमरान खान ज़्यादा थ्रेट है या महंगाई ज़्यादा थ्रेट है। इलेक्शन मुहिम के दौरान महंगाई ज़्यादा थ्रेट है। वो हम उनके साथ पहले भी लड़ते रहे हैं, और उससे पहले भी लड़ते रहे हैं। कई अलाइंसेस के ख़िलाफ़ भी हम लड़ते रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने हमेशा मुकाबला किया है। वो हमारे लिए इमरान खान थ्रेट नहीं है, हमारे लिए महंगाई थ्रेट है। दूसरा जो आपने ज़िक्र किया कि ये इलेक्शन के बाद आपका वो क्या सवाल था कि हिस्सा लेंगे, इलेक्टेबल्स के लिए ये है कि हम अभी हमसे बहुत सारे अप्रोच कर रहे हैं, और किया भी है, ज्वाइन भी किए हैं, और सदर साहब से भी मुलाकात की है, वस्ती पंजाब के सदूर से भी बात की है, मुझसे भी मुलाकातें हुई हैं। क्योंकि अभी हल्का बंदी की प्रोसेस में चल रहे हैं, डिलिमिटेशन हो रही है। हतमी जो आएगा तो फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन मांगेंगे, दरख्वास्तें मांगेंगे, और MNAs के लिए हमने दरख्वास्तों का हमने नहीं किया था, सूबों के लिए हमने पहले कहा था। तो जब नेशनल असेंबली की डिमांड जब हम दरख्वास्तें मांगेंगे तो उस वक्त लोग अप्लाई करेंगे। हाँ, एम्बेसडर आए थे, कौंसल जनरल भी आई थी, और आज शायद हम खबर भी रिलीज़ करेंगे। और उसके मुतालिक जो था कि हमने मुख्तलिफ़ जमातों की नुमाइंदों ने शमूलियत की थी डिनर में, और मेरे साथ मुलाकात बहुत अच्छी कॉर्डियल रही थी। जिलानी साहब, ये बता दें कि आप पंजाब में कितनी सीटें हासिल कर लेंगे पीपल्स पार्टी? क्या लगता है इलेक्शन? आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर कि मैं बता दूँ। आप खुद किस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और मंशूर में क्या फिर जनूबी पंजाब सूबा का लॉलीपॉप दिया जाएगा, या किस तरह से कैंपेन चल रही है? लॉलीपॉप पहले भी हमने नहीं दिया था, लेकिन अभी तक बना जिन्होंने दिया था कि हम सूबा महाज जो इत्तेहाद है वो हम उसका साथ देंगे जो हमें सूबा बना कर देगा। तो फिर आपने देखा जो सूबा इत्तेहाद महाज किस पार्टी में ज़म हो गया, वो हमारे साथ नहीं आया। और हमने तो प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली की, और अपर हाउस में से 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमने सूबा मंजूर करा लिया। नेशनल असेंबली में मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, नंबर 1, और नंबर 2 हमें फिर वैसे भी हम घर आ गए। हल्के में मुकाबला सिकंदर बोसल से है, किससे है? हल्के के हवाले से अपना बता दें तो फाइनल हो गया है कि देखिए, मैं 148 से लड़ूंगा, NA 148,
जो मेरा आबाई हल्का है और वो हम 1970 से वहाँ लड़ रहे हैं और मेरी सेकंड जनरेशन भी वहीं से लड़ती रही, इलेक्ट भी हुई। मैं अब्दुल कादर भी जीते थे यहाँ से, मैं भी कई मरतबा जीता हूँ, तो मैं उसी हल्के से लड़ूँगा। अब मुझे ये सरोकार नहीं है कि किस जमात से मेरे पास मेरे मुकाबले में कोई आएगा, आखिर किसी ने आना तो है। बुखारी साहब 3 अफवाहें गर्दिश कर रही हैं 3 मुल्तान में। नंबर 1 कि ज़िला मुल्तान की कौमी असम्बली की 6 सीटों में से 3 सीटों पर गिलानी ख़ानदान लड़ रहा है, 5 पर, सॉरी 3 नहीं 5 पर। नंबर 2, गुज़श्ता हफ्ते सदर ज़रदारी निजी तैयारे पर आए थे, सिकंदर बोसन से मुलाकात हुई थी। और तीसरी अफवाह ये है कि आपके भाई जो है इस बार जो है वो आपके अपोनेंट कैंडिडेट के लड़ने जा रहे हैं। ये 3 अफवाहें। चलें, ये 3 की अफवाहें के ये मैं आपको जवाब दे देता हूँ ताकि आपको सब मिलते हैं। तो आज क्लियर मैं कर रहा हूँ। नंबर 1, हम 3 कौमी असम्बली से लड़ रहे हैं, एक मैं, एक अब्दुल कादिर और एक अली मूसा। ये वो कैंडिडेट हैं जो पहले भी यही लड़े थे, कोई नई बात नहीं हुई। 18 में भी हम तीनों लड़े थे, अब भी हम तीनों लड़ रहे हैं, हमारा किसी और सीट पे क्लेम है ही नहीं। जो एक सीट मेरा बेटा जो अगवा हुआ था अली हैदर, वो सूबाई वज़ीर रह चुका है, MPA भी इलेक्ट हुआ है अगेंस्ट PTI एंड अगेंस्ट नून लीग, वो अपनी ही सीट पे लड़ रहे हैं। तो इसलिए पहले सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूँ। दूसरा सवाल आपने ये किया कि गर्दिश कर रही है जो एक ख़बर, और वो ख़बर ऐसी है जो डिसइंफॉर्मेशन कि वो मखदूम अहमद महमूद और मैं इकट्ठे बिहाड़ी गए थे और इकट्ठे ही सदर साहब के साथ हम वापस आए और इकट्ठे ही हम फैसल मुख्तार के घर हमने खाना खाया। और उधर इनसे पूछें कि हाजी सिकंदर बोसन मिले थे आप? नहीं मिले। अच्छा, तो इसलिए वो तो डिसइंफॉर्मेशन हो गई। छोटे भाई मेरी कंपेन कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी एक नई खबर होगी, वो मेरी कंपेन कर रहे हैं। अच्छा सर, 2 दिन हो इस गए, वक्त भी 2 दिन हो गए यहाँ इजलास होते हुए। मखदूम अहमद महमूद साहब को तंजीमी हवाले से बात करेंगे कि तंजीमों के साथ इनकी कैसी गुफ्तगू रही, क्या सिलसिला है और तंजीमों को क्या टास्क दिया इन्होंने आने वाले वक्त के लिए? यानी पार्टी को लड़ाएंगे या सिर्फ खाना पूरी करेंगे? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मैंने ज्वाइन की थी तो आपको याद होगा मैं 2 सीटें रहीम मियां खान से जीत के आया था। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारी साउथ पंजाब में 7 MNAs की सीटें हैं। तो वी हैव डन ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट, हमने बहुत इम्प्रूव किए। 2 सीटें थीं, आज माशाल्लाह 7 हैं। और अगर जिस तरह मैं देख रहा हूँ जो इलेक्शन का माहौल है और जो मुझे नज़र आ रहा है अवाम में, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ पीपल्स पार्टी देगी आप सबको, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एक ऐसी जमात है जो कि हमेशा से इन तमाम बाकी जमातों से पुरानी हमेशा से थी मैदान में। और मैं तो पीपल्स पार्टी में जब से आया हूँ मैंने तो ये देखा है कि पीपल्स पार्टी से बेतहाशा लोग मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाला इलेक्शन है इसमें भी ये साबित होगा कि अवाम हमारे साथ है और अवाम पीपल्स पार्टी से बेतहाशा मोहब्बत करती है। यहाँ पर मैं एक ज़िक्र ज़रूर कर दूँ कि जो इन्होंने बात की PDM की हुकूमत के बारे में, एक तो बिलावल भुट्टो साहब की कारकर्दगी पूरी कौम के सामने है, अपोजिशन के बेंचेस पर भी, नेशनल असम्बली में, और फिर फॉरेन मिनिस्टर बन के भी पूरे पाकिस्तान के हवाले से। ऊपर से मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने जो भी चंद महीने मिनिस्ट्री की उसको सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो ये मामूली बातें नहीं हैं। पीपल्स पार्टी एक कड़ी हुई जमात है, बड़ी पुरानी जमात है, इसको हुकूमत भी चलानी आती है और इसको अपोजिशन भी करनी आती है। अच्छा सर, कारकुनों के साथ मेरा सवाल था, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान पार्टी अपना हिस्सा मांग रही है तो गोतंजड़ कैसे तैयार किया जाएगा? मैं एक मिनट, मखदूम साहब ने आपको जो बात कही है
وہ کہتے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پر سیٹیں لیتا ہے آدمی، تو اس لیے پارٹی کارکن یا پارٹی آرگنائزیشن سٹرانگ ہے تو ہم نے سیٹیں لی ہیں، اور اب بھی پارٹی کے بیسس پہ ہم الیکشن لڑیں گے، کیونکہ پارٹی اثاثہ ہوتے ہیں کسی پارٹی کے لیے، اگر جو کارکن ہیں وہ اثاثہ ہیں، اس لیے ہم کارکن جو ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ کل مخدوم صاحب ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اچانک کہتے ہیں یہ شور کیوں مچ گیا، میرے کان بند ہو گئے، میں نے کہا یہ شور مچ کے وہ لڑ رہے ہیں کہ ٹکٹ میں نے لینی ہے، تو اس لیے ٹکٹوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ آئندہ آپ نہ لڑا کریں ٹکٹ پہ، ابھی حتمی فیصلہ تو وہاں ہونا ہے پارلیمنٹری بورڈ میں، تو یہ میں آپ کو اچھا سر، استحکام پاکستان پارٹی اپنا حصہ مانگ رہی ہے تو پھر کس طرح متنجر تیار کیا جائے گا؟ آپ کو کس طرح حصہ ملے گا؟ کتنی سیٹیں پنجاب میں ہوں گی پنجاب کی پارٹی میں؟ دیکھیں ہم اس کے اسپوکس پرسن تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، وہ حصہ مانگ رہے ہیں، آپ کو کیسے حصہ ملے گا؟ ہمیں تو کسی نے حصہ نہیں مانگا، نہ کسی نے کہا ہے۔ سر جنوبی پنجاب میں آپ سے سر کوئی الحاق ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو استحکام پارٹی سے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو مطلب پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر، ابھی تک کسی قسم کی کسی سے کوئی بات نہیں ہے۔ آنے والا اور الیکشن جو ہے ایک چیز میں بتا دوں، پہلے ایک امپریشن ہوتا تھا، بخاری صاحب کو بھی میں نے ذکر کیا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لنڈن بھی بلاول صاحب گئے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، اور وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں ایڈجسٹمنٹ ہوں، مگر میں آپ کو یہ امپریشن ڈسپیل کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے کسی کے ساتھ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی تک ہم نے نہیں کی، اور نون لیگ کے ساتھ بھی ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 2000 الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز ہیں، کیا پیپلز پارٹی ان کو لے گی الیکشن؟ دیکھیں جو پارٹی ہے اس کے دروازے کھلے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ قدغن لگائے جائیں گے، ہم ہی میں سے تو پیپلز پی ٹی آئی بنی تھی، ہم ہی سے تو لوگ گئے تھے وہاں، اور اس وقت وہ پارٹی بنی تھی، اگر کوئی واپس آنا چاہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، پرووائڈیڈ کہ اس کا ایز پی ٹی آئی آفس بیرر یا عہدیدار ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا پرسنل اٹیک چیئرمین یا صدر صاحب کے اوپر۔ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ عوام کے ووٹوں کا الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر ہوگا، یا اس میں بھی ابھی آپ کے خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فری فیئر ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مطلب ہے کہ پھر ایکسرسائز فیوٹائل ہوگی۔ اچھا گیلانی صاحب، ملتان کی الیکشن کے حوالے سے مخدوم اور قریشی خاندان میں بیانات بھی چلتے رہتے ہیں، اب کمپین بھی شروع ہو گئی ہے، تو کیا مس کریں گے شاہ محمود کو اس پورے ٹینور میں؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی ان کے خلاف آج تک کوئی بات نہیں کی، اور جب بھی وہ بات اگر کرتے بھی تھے ہم صرف ایک بات کہتے تھے، اللہ ان کو صبر دے، تو ہم نے کبھی ان کے خلاف تنقید نہیں کی۔ جب ان کی بیٹی نے مقابلہ کیا میرے بیٹے کے ساتھ، اس وقت بھی ہم نے اپنے تمام کارکنوں کو روک دیا کہ ان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، ان کے خلاف کوئی بیان نہ دیں۔ تو اس الیکشن میں مس کریں گے ان کو؟ وہ کریں گے مجھے۔